نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور دعا فرمائی، یا اللہ عمرین دے دے، اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی فوقیت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے عمرین دے دے، عمرین میں سے کوئی ایک عمر دے دے، چاہے عمر بن الخطاب دے دے یا عمر بن الحشام جو ابو الجہل کہلاتا تھا وہ دے دے۔ اللہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک اسلام میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا، تو تیرے اسلام کو، تیرے دین کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ ادھر بدھ کا دن ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، آنکھ بھی سوجن کی وجہ سے، پھولنے کی وجہ سے آنکھ بھی ڈھب گئے، ناک برابر کر دیے گئے، اتنا مارا۔ اہل قریش خاندان والے آئے، اٹھا کر کے لے گئے۔ جب حالات دیکھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ مار پڑی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ اگر ابو بکر مر گیا تو ہم اس کے بدلے عتبہ کو قتل کریں گے، ہم اس کے بدلے عتبہ کا جان لیں گے، عتبہ کو ماریں گے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے گھنٹے کے بعد ہوش آئی، تو ہوش آتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، میرے نبی کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کس حال میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے تیری یہ حالت بنی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، گھسیٹا ہے، لوگوں نے یہ برے حال کیے ہیں، پھر تو اسی کے لیے بول رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے بتاؤ میرے محمد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ واہ ابو بکر، قربان جاؤں تیری محبت پر، قربان جاؤں تیرے جذبے پر، قربان جاؤں تیرے ایثار پر، تیرے قربانی پر۔ ہاں ایسے نہیں لا سکتے، ایسے جانثار، ایسے جان کو قربان کرنے والے نہیں لا سکتے، لاؤ گی بھی تو کہاں سے لاؤ گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے جب انہوں نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، تو خاندان والے ناراض ہوئے، کہا کہ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے، ان کی وجہ سے تیرا یہ حال کیا گیا ہے، پھر تو اسی کے لیے پریشان ہے۔ خاندان والے ناراض ہو کر کے جانے لگے۔ جاتے جاتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو کہا کہ ان کو دودھ پلا دو، ان کو دودھ پلا دو، کیونکہ قریش خاندان میں اہل و عیال کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اپنے خاندان والے کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو کہا کہ صدیق اکبر کا دھیان رکھنا، ابو بکر کا دھیان رکھنا، اسے دودھ پلا کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ ادھر جمعرات بدھ کا شام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائے کہ عمرین میں سے کوئی ایک عمر دے دے۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا زبردست واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ جمعرات کا دن آیا، صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ننگی تلوار ہاتھ میں سوتے ہوئے لے کر کے نکلے ہیں گھر سے۔ کسی نے روک کر کہا کہ عمر بڑے تیور میں لگ رہے ہو، عمر بڑے غصے میں لگ رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، آج اسلام کا کلا قما کرنے جا رہا ہوں، آج اسلام کو جڑ سے مٹانے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں یہ کام واقعی تجھی سے ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ پھر آگے چلے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، تلوار سوتے ہوئے ہو، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے ہی پلٹ دیے تھے۔ تو صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بعد میں محمد کا سر قلم کرنے جانا، بعد میں محمد کو قتل کرنے جانا، نعوذ باللہ، پہلے بہن کی خبر لے لو، پہلے گھر کی خبر لے لو، بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ اب جو تھا سارا غصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
बहन की तरफ मुंतकिल हो चुका था। अब सारा गुस्सा बहन के ऊपर चला गया था कि हाँ, हिम्मत कैसे हुई इसने दीन को छोड़ दिया है, हिम्मत कैसे हुई इसने दीन को छोड़ करके ये दीन इस्लाम को इसने कबूल कर लिया है। चुनांचे बहन के घर की तरफ गई, किवाड़ में से आवाज दी कि खोलोगे? का कौन? क्या मैं उमर बोल रहा हूं। हाँ, झट से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब ने सारे वो जो कुरान जो पढ़ाया जा रहा था, उनके शोर जो उन्हें पढ़ा रहे थे, उस कुरान को जल्दी से उसको छुपा करके साइड में रख दिया। हजरत दरवाजा खोलते ही हजरत उमर ने एक जोर से तमाचा मारा तो लहू लुहान हो गई बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब, लहू लुहान हो गई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि फातिमा क्या पढ़ रही थी, बता, तू दीन से फिर गई है, तू बेदीन हो गई है, तू दिखा मुझे क्या पढ़ रही थी। चुनांचे दिल, क्योंकि दिल अल्लाह ताला ने फैसले बदल दिए थे, तकदीर बदल दिए थे अल्लाह ताला ने। हज़रत फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि भाई बगैर गुस्ल किए हुए, वैसे बगैर नहाए हुए तो उसको देखने उसको नहीं पकड़ सकता है, बगैर गुस्ल किए हुए, बगैर तहारत के उसको नहीं पकड़ सकता है। चुनांचे इधर हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भाई को गुस्ल कराई, भाई का बदन धोया, उधर अल्लाह ताला ने दिल धो दिया। क्यों? कि तकदीर के फैसले बदल चुके थे। क्यों? कि तकदीर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कलम चला दिया था कि उमर, पहले उमर था, अब रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन बन चुका है। चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु ताला ने गुस्ल किए, बहन ने कुरान सामने लाया, कुरान जैसे ही खोला, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं फरमाया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, तुम परेशानी में पड़ जाओ। ए महबूब, तुम परेशानी में इतना देखना था कि हज़रत उमर ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते अपनी बहन से कहा, बहन, ए फातिमा, अब देर न कर, उमर की उमर बर्बाद हो गई है, उमर की उमर बर्बाद हो रही है, अब जल्दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चल मुझे कलिमा पढ़ना है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, अभी सौंधी हुई तलवार है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहन के घर से निकले हैं दारे अरकम की तरफ। किवाड़ के फटन से साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से किसी साहबी ने देख लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमर सौती हुई तलवार, नंगी तलवार लेकर आ रहा है। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि 2-3 दिन कबल मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने देखा कि अगर उमर सही नीयत से आएगा, दुरुस्त नीयत से आएगा, ईमान कबूल करने की नीयत से आएगा, इस्लाम की दामन में सिमटने की नीयत से आएगा, तो हम उसका वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उसको गले लगाएंगे। अगर बुरी नीयत से आया, नाऊज़ बिल्लाह, मेरे महबूब को कत्ल करने की नीयत से आया, तो उसी की नंगी तलवार से लेकर के सबसे पहले उसी का सर कलम करेंगे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारे अरकम के नजदीक आए, दरवाजा खोला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शाने के पास कपड़ा पकड़ा, गिरेबान पकड़ा और हिलाकर कहा, उमर, क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, ईमान ले आओ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और पैगंबर हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए, ईमान कबूल कर लिए, फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फौरन जिब्राइल उतरे और उतर करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, क्या अब आप खुश हो गए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला हज़रत उमर ईमान इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम की दौलत अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाज दिया, क्या अब आप खुश हो गए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जिब्राइल, मैं खुश हो गया। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आसमान में कोहराम मचा हुआ है, आसमान में हंगामा सा मचा हुआ है, आसमान में खुशी की लहरें मच रही हैं, खुशी की हवाएं चली हुई है, क्योंकि जिब्राइल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस्लाम के दामन में आ गए।